जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। एबे आउ किछि दिन परे हमर महाशिवरात्रि आसीबो आ महाशिवरात्रि जहाको आमे जागर व्रत मध्य कहिथाउ घरे घरे समस्ते करिथांती। आउ एई जागर एमती नुहे खाली विवाहित महिला कि पुरुष करती। एई जागर व्रत एमिति गोटे व्रत समस्ते करिपारिबे, विवाहिता अविवाहिता छोट पिला माने जो माने पाठ पढ़ापढ़ी करूचंदी पिलामाने करपारिबे, पुओमाने करपारिबे, झिओमाने करपारिबे, वृद्ध मौसा माउसी माने करपारिबे मध्य, पुरुष महिला समस्ते करपारिबे। मनरे भक्ति थिले समस्ते ए पूजा व्रत करपारिबे। आज मु आपनको एई भिडियो रे कहबी जे जागर व्रत रे आपण जो दीप जालुचंती सेई दीप आपण केमिति जालिबे आ केमिति मंदिर रे बहुत लोक माने मंदिर रे पूजा करिथांती। मंदिर रे आपण केमिति पूजा करिवे आउ विशेष करी एई भिडियोटी होची जो माने बाहर रहउचंती माने जो पिला माने विशेष करी जो माने जॉब करचंती कि बाहर रही पाठ पढुचंती कि बाहर रहउचंती जॉब खोजुचंती कि कोनोसे संघर्ष सहित तांकर जीवनटा एबे चलीची सेमानक पई कारण से माने जेहेतु घरे रहउ नाहंती बाहर रहउचंती पीजी रे रहउचंती हॉस्टल रे रहउचंती तो सेमानक पई ए भिडियोटी चलतु जानिए फास्ट केमती कौन करे देखु जागर व्रत जो दिन फास्ट आपन को तार कौन कठोर नियम अच्छी आपण पूर्वर जानी दिंतु। देखो मुझे आउ गोटे भिडियो रे कही आपन जदि जाने को चाहूँगी तार नियम केमिति कौन पूजा करेंगे तो आपण पूर्व आपन कहले मु आपन को कमेंट माध्यम तार लिंक आपन को देदेवी। फास्ट हूँ आपन कौन करंतु तार पूर्व दिन जो दिन जागर अच्छी तार पूर्व दिन एक बार करंतु। जो मैंने एबे भाबुथिबे आमे तो बाहर रहउचु एक बार केमिति करिवु देखंतु एक बार करबा को हेले आपण जेहेतु बाहर रहउचंती तो एक बार करेंगे जो मैंने घरे रोचंती तो से मैंने आराम से एक बार करें सकाल उठी गाधे पारे गोटे बेला अन्न भोजन करें आ दिन सारा फलमूल खाई रही पारे आ जो मैंने बाहर रोचंती से मैंने कौन करेंगे देखो आप दिन किसी न कर पारे एटलिस्ट सकाल उठी मुंड धोई गाधातु जमती पूरा शुद्ध गोटे पोशाक पिंधतु पाखे जदि मंदिर ना आप जल्दी भी जॉब कर पढ़ाई जाऊँच ताहले आपण जो ठाकुर अच्छा घरे तांकु टिके मुंडिया मार दिंतु आ से टाइम रे आपण फलमूल खाई सकाळ बेला रही जातु। एति मन रखु किछि न कर पारे से दिन बिना पियाज रसुण युक्त खाद्य खातु। जदि आपण कोठी होटल ले भी बिना पियाज रसुण खाद्य मिलूची ताहले खाई दिंतु। जदि आपण पाखरे घर पाखरे कि आपण ऑफिस पाखापाखि जदि आपण कौन पाखापाखि जदि मंदिर रे आपण को प्रसाद मिल पार्ची ताहले आपण गोटे बेला अन्न भोजन करेंगे ता अलगा टाइम आपण सबले फलमूल खाई रहंतु से दिन एटलिस्ट आमिष खातु नहीं पियाज रसुण खातु नहीं एतिकी मानि दिंतु आ किछि आपण को दरकार नहीं एतिकी हैला तो फास्ट एक बार कथा जो दिन जागर अच्छी से दिन कौन करेंगे देखो जो दिन जागर अच्छी से दिन सूर्योदय हवा पूर्व माने सूर्य उदय हवा पूर्व आपण से दिन टिके हल्दी लगे टिके आपण जदि अँला गुंड अच्छी तो टिके लगे आपण गाधातु माने सकाळु स्नान कार्य पूरा समाप्त कर दियंतु सूर्य को मने करिकिना अर्घ्य दियंतु पानी रे हो पछे सूर्य को पानी आंजुलाटे दियंतु सूर्य को अर्घ्य दियंतु तापरे आपण संकल्प नियंतु आपण निजे निजे संकल्प नहीं पारिबे नहले माने कोनोसी नन्ना होंतु के ब्राह्मण द्वारा आपण संकल्प नहीं पारिबे जदि आपण पाखापाखि कोनोसी ब्राह्मण नाहांती ताहले आपण कोन करिवे मंदिर रे जाई सेठी आपण जो मंदिर बेढ़ा अछि कि बाहर आपण कोन बसी करी सेठी मध्य संकल्प निजे निजे मध्य नहीं पारिबे केमिति आपण संकल्प नेबे आपण धरक पानी आंजुला रे आपण कोन करिवे हाथ रे धरिबे तले बसी पड़िबे कहिबे आपण फाल्गुन मास कृष्ण पक्षर आपण नाम कहबे आपण जहाँ भी आपण नाम कहबे कहीकिना कहबे मु महाशिवरात्रि व्रत करुची मोर सबू पाप धोई हो जाऊ मते कृपा करंतु आपण कृपा लाभ करंतु कि आपण मन रे जेकोसी आशा अच्छी जेकोसी पाई आपण जागर व्रत करचंती किए चाकरी पाइबा पाई किए गोटे भल स्वामीटे पाइबा पाई किए भल स्त्रीटे पाइबा पाई कि का देह खराब रोची भल रहिबा पाई किए संतान संतति प्राप्ति करिया पाई तो आपण जहाँ भी मनर आशा अच्छी सेही आशाटे आपण मन रे कहिबे मते मु एइथिपाई व्रतटी रखुची आ मोर व्रत जेमिति सफल हब मते आशीर्वाद करंतु एति कही आपण कौन करिवे से पानी ढाली देबे
ଢାଳି କରି ଆପଣ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଜାଗର ବ୍ରତ ମାନେ କ'ଣ, ସେଦିନ ଆପଣ ଜାଗର ବ୍ରତ ମାନେ ଜାଗିକରି ରହିବେ। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ରତଟି ନିର୍ଜଳା ରହେ, ମାନେ ପାଣି ନ ପିଇ କିଛି ନ ଖାଇକିନା ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ତ ମନ୍ଦିରରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସକାଳ ବେଳା 2 ଟାଇମ୍ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିବେ ତ ମନ୍ଦିର ଜଲ୍ଦି ଖୋଲା ହେଇଥିବ, କିଛି ପୂଜାପୂଜି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକିନା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭୋଗ ରାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତ ଘରକୁ ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଗଲେ ତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେବନି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଗପିବେ ନାହିଁ, କି ଶୋଇବେ ନାହିଁ, କି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, କି ନାରୀ ସଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଦୁକା ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫଳ ମୂଳ ଶାଗୁ, କଞ୍ଚା ଶାଗୁ ଖାଇବେ, ରନ୍ଧା ଶାଗୁ ଖାଇବେନି। ପଣା ଭୋଗ, ପଣା ଆପଣ ପିଇ ପାରିବେ, ମାନେ ସବୁ ପିଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଚୋବେଇ କରି କିଛି ଖାଇବେନି। ଆଉ ସେଦିନ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଏଇସବୁ, ଭାତ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ମାନେ ଭାତ, ଖିଚୁଡ଼ି, ଏଇ ହଳଦିଆ ଭାତ, ତ ଏଇ ସବୁ ଭାତ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସେଇ ପାଣି ହଉ ପଛେ ଫଳମୂଳ ହଉ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବ ଆପଣ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ଚାଲିଯିବ ସେମିତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସକାଳେ ଆପଣ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାନେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ପୂଜା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଏ, କାରଣ କେତେଜଣ ମନ୍ଦିରରେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ କି ପିଜିରେ କି କେଉଁଠି ଛୋଟ ରୁମ୍ ନେଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଦୀପ ଜାଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପ ନେବେ, ଯେଉଁ ଦୀପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଳେଇ ପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 5-6 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଜଳୁଥିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପଟେ ନେବେ, ଘିଅ ନେବେ, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ରାଶି ତେଲ ନେବେ, ବଳିତା ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳେ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଯାହା ପଳାଶ, ଗଇସ, କେତକୀ, ନାଗଚମ୍ପା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଶ୍ଵେତ ମନ୍ଦାର, ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର, ନାଲି ମନ୍ଦାର ନେବେନି, କନିଅର, ଧଳା ପଦ୍ମ, ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ନେବେ। ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବେଲପତ୍ର, ଦୁବପତ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶମୀ ପତ୍ର, ଏସବୁ ପତ୍ର ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭୋଗ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗରେ ଆପଣ ବେଲ, ବରକୋଳି, ଚଣା, କଞ୍ଚା ବାଦାମ, ଗୁଡ଼, ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ପଇତା ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଲିର କନା, ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ସେମିତି ନେବେ। ଆଉ ମାନେ ବୃଷଭଙ୍କ ପାଇଁ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦୀକୁ ଦୁବ ଘାସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁବ ଘାସ, ତା ସହିତ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନେଇକିନା ଯିବେ। ତା ସହିତ ଘର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇକିନା ଯିବେ, ଘର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ସହିତ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଛେନା ସବୁ ମିଶେଇକରି ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଚକଟିକିନା ଘର୍ଷଣ ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଡ଼େ, ଭାଙ୍ଗ ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଆଖୁ ରସ, ଫଳ ରସ,
ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କେତେ ଜଣ ଗହମରେ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କଳା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ନେଇକିନା ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁବପତ୍ର, ଗୋଟା କଦଳୀ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକିନା ଯିବେ। ନେଇକରି ଯିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, ଆଗେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁବପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟା କଦଳୀ ଦେବେ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ତାପରେ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କଲେ, ତାପରେ ଆମର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପୁଣି ବୁଲିକିନା ଆସିବେ। ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ପାଦୁକା ନଳା ସେଠି ଥିବ, ପାଦୁକା ନଳା ଡେଇଁ କରି ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ। ତାପରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେବେ, ଆପଣ ଧୂପ ଦେଲେ, ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଲେ, ବେଲପତ୍ର ଦେଲେ, ଦେଇକିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାଗିବାର ଅଛି, ମନୋକାମନା ଅଛି, ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ଆପଣ କହିକରି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବୃଷଭ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲେ ନାଗ, ତାଙ୍କ ସର୍ପାୟ ନମଃ, ଡମ୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମାନେ ମୁହଁ କରିକିନା ତାପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 5, 7, 21 କି 108 ଥର କହିବେ, ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ବାଛିଦେବେ, ସେଇଠି ଆପଣ ବସିବେ। ସେଇଠି ତଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକେ ବିରି କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଦୀପ ବସେଇବେ। ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ କି ରାଶି ତେଲ ଦେଇ ଆପଣ ବଳିତା ଦେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଜଳେଇବେ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାତା କି ବହି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇବେନି, କି ଆ ସହିତ ଗପିବେନି, ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି, କିଛି କରିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଦିନ ଖାଲି ବାବାଙ୍କର ନାମ ନେବେ। ଦେଖିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତ ସେଦିନ ରହିଲା ଏଇ ଦିନର କଥା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବେ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଦାନରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବେ, ପଇସା ଦେଇପାରନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି, ବିରି କି ପ୍ରସାଦ କି ଚାଉଳ କି ପରିବା ଟିକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଇବେ। ଖାଇକିନା ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ କରିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଧି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।